ओके, नाव आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं की एन्थाल्पी स्टडी करत होतो ना, एन्थाल्पी टर्म्स बद्दल आपण स्टडी करत होतो. एन्थाल्पीची डेफिनेशन पण बघितली होती आय थिंक. सो इथं दिसत असतं तुम्हाला. So enthalpy is nothing but the sum of internal energy and the product of pressure and volume of the thermodynamic system, right? So the basic equation for the enthalpy is that H is equal to E plus PV, where that H is nothing but the stop sharing. Okay, now the definition for enthalpy is that it is the sum of internal energy and the product of pressure and volume of the particular thermodynamic system. The simplest form of equation is that H is equal to E plus PV, where this H is nothing but the enthalpy, right? And this E is nothing but the internal energy. And this P is nothing but the pressure, which is at constant, which should be a constant, right? This is the pressure. And V is nothing but the volume of the system. Volume of the system. So this is the basic equation. Actually, आपण बघितलं होतं last lecture. But there is a change in enthalpy. Enthalpy ही particular point ला आपल्याला measure करता येत नाही. So it can be measured by the difference of enthalpy at the initial and at the final step. Right? It is a state function. It is not a path function. Enthalpy हे state function आहे. ती फक्त initial and final step वर depend असणार आहे. ती कुठल्याही path वर depend नसणार आहे. Path कुठलेही वेगळे असतील तरी इनिशियल अँड फायनल पॉइंट याच्यावरच ती कॅल्क्युलेट केली जात असते. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं की एक रिॲक्शन घेतली दॅट ए इज गोइंग टू बी टर्न्स इनटू द बी. एक रिॲक्शन आहे की ह्या ए रिॲक्टंट पासून आपल्याला बी प्रॉडक्ट भेटतो. ए इज नथिंग बट द रिॲक्टंट अँड बी इज नथिंग बट द प्रॉडक्ट. सपोज आपण एक कन्सिडर केलं. मग ह्या केसमध्ये जर सपोज आपल्याला चेंज इन एन्थॅल्पी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर दॅट शुड बी द डेल्टा एच इज इक्वल टू द चेंज इन एन्थॅल्पी इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस सिम्पल डेल्टा एच. And this is H2 minus H1, where H2 is nothing but the final state enthalpy. ही फायनल स्टेटची एन्थॅल्पी असेल किंवा त्याला आपण प्रॉडक्ट म्हणू शकतो. ओके, वी कॅन से प्रॉडक्ट. and H1 is nothing but the initial state enthalpy, or we can say it is for the reactant. So the change in enthalpy is important in case of thermodynamic chemistry. एवढं लक्षात ठेवायचं की चेंज इन एन्थाल्पी नेहमी कॅल्क्युलेट केली जाते. कारण कुठल्याही पर्टिक्युलर पॉइंटला आपल्याला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करणं difficult, not impossible, but it is very difficult to calculate. So the scientists consider that the change in enthalpy is the good one as compared to the single this term. Okay, so the change in enthalpy is always represented by this delta H is equal to H2 minus H1. Okay, मग आपल्याला एन्थाल्पीचं तर इक्वेशन माहिती आहे, दॅट इज H इज इक्वल टू सो E प्लस पी व्ही. ओके, सो सपोज मी आता एन्थाल्पी वेगवेगळ्या सिस्टीमसाठी कन्सिडर दिस इज H1. So we are going to change this term E1. This P is constant, therefore that is V1, and this is H2 E2 plus P V2. Okay, आपण असं कन्सिडर केलं एन्थाल्पी ॲट द इनिशियल स्टेट विल बी रिप्रेझेंटेड लाईक दिस. जी इनिशियल स्टेटची एन्थाल्पी असणार आहे ती ह्या फॉर्म्युल्याने आपण रिप्रेझेंट करणार. H1 is equal to E1 plus P V1 as the P is a constant, right? Similarly at the final state this is H2, that is H2 is equal to E2 plus P V2. So again P is a constant in the system, so the only term is going to be changed, that the internal energy, volume of the system is going to be changed. So now according to the change in enthalpy definition, that is delta H is equal to H2 minus H1. So put the values of corresponding term. H2 चं जे काही corresponding term असणार आहे, that it is the corresponding term for the H2. Now I am going to consider this is E2 plus PV2 minus this H1.
So this is E1 plus PV1. So expand the bracket. So E2 plus PV2 minus E1 minus PV1. So collect the same terms. आपल्याला जे काही सफिक्स सेम असले जसं हा ई सेम टर्म्स आपल्याला कलेक्ट करायचे. सो दिस इज E2 and this is E1, both are belong to the internal energy. So similarly this is PV and PV term. So we are going to consider the same terms along with this is E2 minus E1, right? Okay, now this is the bracket. Now I'm going to write the sign, that is minus. This minus will be here, then this PV2 minus PV, sorry, it is plus P, something is wrong. Sorry, here it is, we are going to consider plus sign. So PV, something is wrong. Sorry. So plus this P is constant. So in both the terms, P is constant. So P should be write down on the outside the bracket. So P into bracket V2 minus V1. Okay. Similarly, this E2 minus E1 is nothing but the delta E, and plus P into V2 minus V1 is nothing but the P delta V. So here it is, I'm going to write down, that is delta E is equal to E2 minus E1, while delta V is equal to V2 minus V1. So this is the expression for the change in enthalpy. Okay, this is the change in enthalpy. Change in enthalpy. Okay, students should remember this equation, that is delta H is equal to delta E plus P dV. Okay, so now let us consider. Here we are going to consider the sign convention for the enthalpies. Okay, as we know that the change in enthalpy is always represented at the enthalpy at final state minus enthalpy at initial state. Okay, हे तुम्हाला दिसत असेल की कुठल्याही सिस्टीमची ज्यावेळी चेंज इन एन्थाल्पी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर त्या केसमध्ये त्याची फायनल स्टेट जी काय असेल, आयदर इट इज प्रॉडक्ट, इट H2 is nothing but the enthalpy of final state, or it is a for product, or H1 is nothing but the enthalpy of initial state, or we can consider it is for the reactor. ही इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. जर सपोज आता मी तुम्हाला इथे एक एक्झाम्पल दाखवले. सो दिस बीकर इज, we are going to consider the content in the beaker is going to be the system, and the border of the beaker is going to be and the outside edges of beaker is being to the border, right? या बीकरच्या बाहेर बाजूला सराउंडिंग म्हणून, आणि बीकरच्या आतमधला जो काही कंटेंट असणार आहे त्याला आपण सिस्टीम म्हणून इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. द कंटेंट इन द बीकर इज अ सिस्टीम, राईट? सो इथे एक एरो असं दाखवलंय, दॅट एरो इंडिकेट्स द हीट इज गोइंग आउटसाइड द सिस्टीम, heat is evolved from the system, or heat is coming out from the system. तुम्हाला हा जो एरो इंडिकेट करतोय, एरो असा इंडिकेट करतोय की त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मधनं हीट बाहेर पडते. हीट इज गोइंग टू बी इव्हॉल्व, राईट? नाउ सच टाइप ऑफ सिस्टीम इज नोन ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स. अशा प्रकारच्या रिॲक्शन्सला आपण एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स असं म्हणत असतो. सो फॉर एक्झाम्पल, इथे तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिसत असेल, दॅट इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. So the solid carbon is going to be heated, reacted with the oxygen gas, right? It produces CO2 gas, and with the evolution of heat, this plus sign indicate that the heat is going to be evolved. Reactionच्या right hand side ला जर plus heat असेल, असं लिहिलेलं असेल plus heat, so it indicate heat is going to be evolved from the reaction. ही नंतर फॉर्मेशन होणार असते, आणि ह्या केस मध्ये ज्यावेळेस इथं प्लस साइन लिहिलेलं असेल, प्लस हीट राईट हँड साईडला लिहिलेलं असेल, तर त्याचा अर्थ असा की हीट ही सिस्टीम मधनं बाहेर पडते. इथं उदाहरण दाखवले. सो ह्या केसमध्ये काय होत असेल बरं, हे जे इक्वेशन आपण इथं कन्सिडर केलंय, हीट सिस्टीम मधनं बाहेर का पडते? तर आपण मॅथमॅटिकली जर विचार केला तर हीट सिस्टीम मधनं ज्यावेळेस बाहेर पडते त्यावेळेस हीटला साईन असते निगेटिव्ह. यू कॅन सी हिअर, तुम्ही इथं बघू शकता, द साईन इज negative. You can consider this. The sign for delta H is negative. It indicates that H1 is going to be greater than H2. म्हणजे enthalpy of reactant ही enthalpy of product पेक्षा जास्त असते. So this term is going to be very high. या केसमध्ये हे H1 हाय असणार आहे ज्यावेळेस हीट बाहेर पडते.
मग जर याची व्हॅल्यू जास्त असेल आणि इट इज निगेटिव्ह साईन, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, सपोज आपण H2 करस्पॉन्ड टू 5 घेतला आणि H1 करस्पॉन्ड टू 10 घेतला. So the 10 minus 5 is always 5, but the sign of higher number is negative. इथं मोठ्या नंबरचं जे साइन असणार आहे दॅट इज निगेटिव्ह, सो इट इज निगेटिव्ह. सो ज्यावेळेस H1 हा हाय असेल त्यावेळेस तुमची रिॲक्शन ही एक्झोथर्मिक असते, एवढं लक्षात ठेवायचं. सो एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मीन्स the delta H sign should be negative. The delta H should be negative. This is the important part. When you are going to consider that the particular reaction is exothermic, it means the delta H is always negative. You can see here. हे इक्वेशन दोन मेथडने दिले जातं. एक सुरुवातीला कार्बन डायऑक्साईड सॉलिड प्लस ऑक्सिजन गॅसेस फॉर्म मध्ये हीट करायचं, तुम्हाला हा पहिला फॉर्मॅट दिसेल, CO2 गॅस प्लस हीट. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मॅट. सेकंड फॉर्मॅट मध्ये पण तुम्हाला हे असंच दिसणार आहे, राईट. सिमिलरली कार्बन डायऑक्साईड प्लस ऑक्सिजन गिव्ह CO2, but the delta H is equal to minus 393.5 kilojoule. So this is the another form of. आपल्याला इथे एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की ज्यावेळेस हीट सिस्टीम मधनं बाहेर पडते त्यावेळेस डेल्टा H हा निगेटिव्ह असतो, राईट. आणि डेल्टा H निगेटिव्ह का असतो? कारण ह्या केसमध्ये रिॲक्टंटची जी काही एन्थाल्पी असणार इथं दिसतं. तर H1 इज हॅव्हिंग हायर व्हॅल्यू, इथे लिहिलं H1 इज ग्रेटर दॅन H2, म्हणून डेल्टा H इज निगेटिव्ह. सिमिलरली आपण सेकंड एक्झाम्पल बघू. जसं मागच्या केसमध्ये हीट सिस्टीम मधनं बाहेर पडत होती. नाव इन दिस केस द हीट इज गोइंग टू बी इन्व्हॉल्व इन द सिस्टीम. हीट इज ऍब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम, राईट. ही सिस्टीम कडनं हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते. सराउंडिंग पासून जी काही हीट येणार आहे ती सिस्टीम मध्ये जाणार आहे. सो द सिस्टीम इज गोइंग टू बी ऍब्सॉर्ब द हीट, राईट. नाव इन दिस केस, आता ह्या केसमध्ये सिस्टीम ऍब्सॉर्ब करते हीट स्वतःकडे, राईट. So this type of reaction is known as endothermic type of reactions. So it is endothermic reaction. Sorry. So it is endothermic reactions. Here's a simple example, a preparation of nitrogen dioxide. So the nitrogen gas is going to be, so it is in the gaseous form. So the nitrogen gas is going to be reacted with the oxygen gas, and for that purpose we have to supply the heat. आपल्याला जर सपोज नायट्रोजन गॅस प्रिपेअर करायचा असेल तर नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन एकमेकांशी रिॲक्ट केले जातात अँड देन वी नीड टू सप्लाय द हीट. आपल्याला हीट द्यावी लागते. तुम्ही इथं बघू शकतात की ह्या केसमध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनवर रिॲक्ट करायला आपल्याला हीट द्यायची गरज नाही, हीट इज ऑलरेडी बाहेर पडत आहे. बट इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नायट्रोजन डायऑक्साईड वी नीड टू सप्लाय द हीट. हीट देतोय सिस्टीमला, सो मीन्स इट इज अ प्लस साईन. ज्यावेळेस आता इथं जसं ह्या केसमध्ये राईट हँड साईडला हीट आली त्यावेळेस प्लस साईन असतं. इथं प्लस हीट मीन्स डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. हीट बाहेर पडते म्हणून निगेटिव्ह. इथं हीट सप्लाय केली जाते म्हणून डेल्टा एच बिंग अ पॉझिटिव्ह. अँड यू शुड रिमेंबर दॅट ऑलवेज एंडोथर्मिक रिॲक्शन ऑलवेज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह सिम्बॉल. एंडोथर्मिक रिॲक्शनला नेहमी पॉझिटिव्ह सिम्बॉल असतो, एवढं लक्षात ठेवायचं. आता पॉझिटिव्ह सिम्बॉल का असणार आहे? सो याचं उत्तर इथं दिलंय. ह्या केसमध्ये H1 हा H2 पेक्षा लहान आहे किंवा H2 इज ग्रेटर दॅन H1. इथं पुन्हा मी एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो तुम्हाला. सो दिस इज डेल्टा H इज इक्वल टू H2 मायनस H1 आपण लिहिलं आहे. सो ह्या केसमध्ये डेल्टा H पॉझिटिव्ह दाखवतोय का? कारण H2 ग्रेटर दॅन आहे. सो मग H2 जर सपोज मी 10 कन्सिडर केला आणि H1 इज 5 कन्सिडर केला, देन इन दिस केस 10 minus 5 is 5. So it is a plus sign. So it is a plus sign. And in this case it is a negative sign because in this case this H2 is greater than H1. इथं दिसतंय तुम्हाला. So H1 is greater than H2 in case of exothermic reaction, while in case of endothermic reaction H2 is greater than H1. So simple sign convention आहे की ज्यावेळेस एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असेल त्या केसमध्ये डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असणार आणि ज्यावेळेस एंडोथर्मिक रिॲक्शन असणार त्या केसमध्ये डेल्टा एच हा पॉझिटिव्ह असणार. So simply, what is meant by exothermic reaction? An exothermic reaction is a reaction in which heat is absorbed by the system at constant pressure. Heat absorbed केली जाते and due to this, the enthalpy increases. So the value of delta is positive. Sorry, endothermic reaction मध्ये आपण म्हणतो. Sorry, what is meant by endothermic reaction? In endothermic reaction means when heat is absorbed by the system at constant pressure.
So enthalpy is going to be increased. Thus it means the delta H is positive. ज्यावेळेस एन्थाल्पी इंक्रीज होते त्या केसमध्ये लक्षात ठेवायचं की डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असतो आणि ज्यावेळेस एन्थाल्पी डिक्रीज होते त्यावेळेस डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असतो. इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन एन्थाल्पी अँड दिस पॉझिटिव्ह साइन इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग एन्थाल्पी. लक्षात येते? सो दिस इज द सिम्पलेस्ट sign convention for the enthalpy. Now let us consider the some expression. आपल्याला काही इक्वेशन्स बघायचे आहेत, एक्सप्रेशन्स बघायचे आहेत. Now let us consider one by one. So इथे मी तुम्हाला एक एन्थाल्पी चेंजचं एक्सप्रेशन दाखवतोय. You can see here. So this is the एन्थाल्पी चेंज. आता इथं दिसत असेल एन्थाल्पी चेंज. ऍक्च्युअली आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, जनरल इक्वेशन एन्थाल्पीचं इक्वेशन माहिती आहे. मी पुन्हा इथं लिहितो. चेंज इन एन्थाल्पी दॅट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा व्ही. दिस इज द चेंज इन एन्थाल्पी इक्वेशन, राईट? नाव कन्सिडर द आयसोकोरिक प्रोसेस. आता इथं जी काही आयसोकोरिक प्रोसेस आपण कन्सिडर करणार, दॅट आयसोकोरिक प्रोसेस मीन्स dv is equal to constant. dv is equal to constant means v1 and v2 are identical. डेल्टा व्ही ज्यावेळेस 0 असेल किंवा कॉन्स्टंट असेल याचा अर्थ असा की v1 आणि v2 दोघं सेम आहे. सो अगेन नाव पुट दिस व्हॅल्यू इनटू दिस इक्वेशन. हे जे काही v1 v2 च्या व्हॅल्यू आहेत आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुटअप जर केल्या, सो पुन्हा आय एम गोइंग टू एक्सपांड दिस इक्वेशन. मी पुन्हा इक्वेशन तुम्हाला लिहून दाखवतो. दॅट इज डेल्टा ई प्लस पी इंटू v2 मायनस v1. ओके, नाव पुट दिस व्हॅल्यू v2 आणि v1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. So the equation becomes that is delta E is equal to plus P into V2 minus V1 upon V1 ची value, sorry, V1 ची value V2 put up केली. So the both get cancelled. So that is delta H is equal to delta E plus P into 0. That means this is delta E. Now we can consider this one. Delta H is equal to delta E. So here you can consider delta H is equal to delta E, right? This is the first equation. When we are going to consider the isocoric process, ज्यावेळेस तुम्ही isocoric process, isocoric means volume is constant. ही प्रोसेस ज्यावेळेस तुम्ही कन्सिडर करणार आहात isocoric process, त्यावेळेस डेल्टा E म्हणजे तुमची इंटरनल एनर्जीची जी एन्थाल्पी असू शकते, राईट? आपण एन्थाल्पी कॅल्क्युलेशन बघतोय. पण एखाद्या सिस्टीम मध्ये जर सपोज व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल, आयसोकोरिक प्रोसेस असेल, तर त्या केसमध्ये त्या सिस्टीमची जी काही इंटरनल एनर्जी असणार आहे तीच एन्थाल्पी असू शकते. सपोज मी आता पुन्हा सांगतो, आयसोकोरिक मीन्स व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. इथं आपण एक सिस्टीम कन्सिडर केली. ह्या सिस्टीम मध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. सो डेल्टा इज इक्वल टू 0. याची इंटरनल एनर्जी सुरुवातीला होती आपण 10 जूल किलो कॅलरी असं म्हटलं. ओके, 10 किलो कॅलरी जूल असं कन्सिडर केलं. सो इथं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट याचा अर्थ असा की ही जी काही डेल्टा ई ची व्हॅल्यू 10 किलो जूल असणार आहे, दॅट शुड बी इक्वल टू द एन्थाल्पी बिकॉज इट इज आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये तुम्हाला डेल्टा ई ची जी व्हॅल्यू असणार आहे, इंटरनल एनर्जी जी असणार आहे तीच डेल्टा एच असणार आहे. इथं ह्या इक्वेशनवर तुम्हाला लक्षात आहे. ओके, अगेन नाउ वी आर गोइंग टू कन्सिडर सम. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दॅट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई. नाउ आता इथं अँड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, आपल्याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स माहिती आहे. दिस इज द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, that is delta E is equal to Q minus P delta V. First law equation. Okay, again we are going to put the value of delta V. Delta V ची जी काही व्हॅल्यू असणार ह्या केस मध्ये, डेल्टा V ची व्हॅल्यू 0 पुट अप केली तर आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे दिस इक्वेशन. इफ यू पुट द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा V is equal to 0, then you get the delta E is equal to QV. Okay, delta E is equal to QV. मग आता इथं तुम्हाला ह्या दोन इक्वेशन वरनं एवढं लक्षात येत असेल की डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. Thus the enthalpy change in isocoric process is the same as the heat absorbed at a constant volume. लक्षात येते इथं काय म्हणायचंय मला, तुमची जी काही एन्थाल्पी असणार आहे, एन्थाल्पी that should be equal to the heat which is at constant volume and which is also equal to the internal energy. हे केव्हा पॉसिबल आहे, ज्यावेळेस सिस्टीम आयसोकोरिक असेल तर. Thus enthalpy change in isocoric process is the same as the heat absorbed at constant volume.
लक्षात येतं. इट्स अ इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू व्ही. दॅट इज द इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. अगेन इट इज इक्वल टू डेल्टा ई. आयसोकोरिक प्रोसेस ज्यावेळेस तुम्ही कन्सिडर करता, आयसोकोरिक प्रोसेस ज्यावेळेस तुम्ही कन्सिडर करता त्या केसमध्ये तुमची हीट आणि एन्थाल्पी ही सेम असते. दिस इज हीट आणि एन्थाल्पी इज इक्वल, बोथ आर आयडेंटिकल. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज. एन्थाल्पी चेंज केल्यानंतर काय काय होतं. सो नाव लेट अस गोइंग टू कन्सिडर द सेकंड चेंज. जसं आपण आयसोकोरिक प्रोसेस बघितली तसं आयसोबॅरिक प्रोसेसमध्ये पण आपल्याला माहिती आहे काय होत असतं, राईट. सो आयसोबॅरिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर इज कॉन्स्टंट. Isobaric process means pressure is constant, and that means delta P is equal to 0. इथं लिहिलं आहे तसं actually. You can consider pressure is constant means P1 is equal to P2 or P2 is equal to P1. Both are identical. So due to this, the delta P is equal to 0. Right? Due to this, delta P is 0. Now put the equation into the now this we already know that the Q is equal to delta H. Okay, QP is equal to delta H. Therefore, the equation becomes, so the QP is equal to delta E plus P delta V. Already आपल्याला थर्मोडायनामिक्सचे इक्वेशन माहिती आहे, दॅट इज सॉरी एन्थाल्पीचे इक्वेशन माहिती आहे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ही इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. आता ह्या केसमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, सो इट इज अ कॉन्स्टंट. आणि इक्वेशन 1 वरून आपण बघितलंय की क्यू एच इज इक्वल टू द क्यू व्ही. आता प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे तो प्रेशर बरोबर येणार. सो पुट दिस व्हॅल्यू क्यू पी इज इक्वल टू, इक्वेशन मध्ये जर बघितलं डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा व्ही. दिस इज द न्यू इक्वेशन. सो thus the enthalpy change at constant pressure is same as heat absorbed at a constant pressure. म्हणजे यांचं म्हणणं असं आहे की जी काही एन्थाल्पी डेल्टा एच आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, ही काय असणार आहे की जी काही हीट त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमने ॲब्सॉर्ब केली असेल कॉन्स्टंट प्रेशरला, ते दोघं इक्वल असणार आहे. म्हणजे पुन्हा आता मी सांगतो, सपोज दिस इज द सिस्टीम आणि ह्या सिस्टीमला आपण हीट सप्लाय केली, दिस क्यू अमाऊंट ऑफ द हीट आपण सप्लाय केली. ओके, बट इट इज ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, इट इज ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. मग ही जी काही हीट असणार आहे ह्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची जर आपल्याला एन्थाल्पी काढायची असेल, आपल्याला माहित नाही, पण ही सिस्टीम जर सपोज आपण आयसोबॅरिक कन्सिडर केली, आयसोबॅरिक मीन्स प्रेशर इज कॉन्स्टंट. So according to this equation, the enthalpy change of this particular type of system is same as the heat absorbed by the system. So therefore delta H is equal to this QP. Okay, म्हणजे आपण दोन सिस्टीम स्टडी केल्या, एक आयसोबॅरिक आणि दुसरी आयसोकोरिक. आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू व्ही किंवा डेल्टा ई असतो. आयसोबॅरिक प्रोसेसमध्ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूच असतो, बट इट इज ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, बट इट इज ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर क्यूपी. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, हे लक्षात ठेवायचं, राईट. सो नाव द नेक्स्ट वन अँड द लास्ट वन इज आयसोथर्मल प्रोसेस. आपण आयसोथर्मल प्रोसेस बघूया. आयसोथर्मल प्रोसेस मीन्स, what is meant by isothermal process? That heat is constant. Heat is equal to constant. That is constant. Either, or you can say the temperature is constant. Isothermal basically belongs to the temperature is constant. This is not going to be considered. Isothermal means temperature is constant. So delta T is equal to 0. Delta T is equal to always 0. Now in this case, we know that the equation of enthalpy is that delta H is equal to H2 minus H1. So we are going to consider the individual equation. So delta H is equal to, put the value of H2, that is E2 plus P2 into V2 minus E1 plus P1 V1. ही इक्वेशन ऑलरेडी आपण घेतलंय. सो आता ह्या केसमध्ये ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, जर एखाद्या सिस्टीमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर त्या केसमध्ये त्याची इंटरनल एनर्जी मात्र आयडेंटिकल असते. लक्षात येईल काय सांगायचे, जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची जी इंटरनल एनर्जी असेल at initial state or at final state is always constant. म्हणून इथं E1 is equal to E2 घेतलंय. So put the value of E1 is equal to E2 in the above equation. Okay,
ह्या इक्वेशन मध्ये जरी पुटअप केली तरी सोपं होईल. आपण हे थोडं कॉम्प्लेक्स दाखवलंय. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी, राईट? Okay, so here it is E2 minus E1 and plus this is again I'm going to consider that is, so it is P. So we are going to put the value of E is equal to E2 and here it's sorry I think it's थोड़ा चेंज करता हूँ एक मिनट. So the equation that is delta H is equal to E2 plus P2 V2 minus E1 into P1 V1. So to put the value of E1 is equal to E2, either E1 किंवा काहीतरी आपल्याला put up करायचं. So I'm going to put the value of E2 is equal to E1. So E1 plus P2 V2 minus E1 minus P1 V1. So now in this case you can consider this E1 having plus sign, this E1 and negative sign, so both get cancelled. So the new equation is that is P2 V2 minus P1 V1. So now at constant pressure, sorry, at constant temperature, so this becomes identical. P2 V2 is equal to P1 V1. You can see here. So this is P1 V1 is equal to P2 V2, and due to this delta H is equal to constant, delta H is equal to 0. So it means ज्यावेळेस एंथॅल्पी 0 असणार, आता हे दोघं आयडेंटिकल होणार ना. सो हे आयडेंटिकल झालं म्हटल्यावर डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑटोमॅटिक 0 येणार. यांची जर व्हॅल्यू दोघं आयडेंटिकल झाले, सो द व्हॅल्यू इज 0. So delta H is equal to 0. So it means isothermal process are isoenthalpic process. ज्या काही isothermal process असतील, isothermal process means the process which occurs at constant temperature. The temperature constant असताना पर्टिक्युलर सिस्टीमची जी काही इंटरनल एनर्जी असणार आहे ॲट इनिशियल अँड फायनल स्टेप बोथ आर आयडेंटिकल. जर ते आयडेंटिकल असतील तर प्रेशरचे जे काही टर्म्स असतात P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोथ आर आयडेंटिकल. जर हे सगळेच आयडेंटिकल असतील तर डेल्टा एच ची व्हॅल्यू ही 0 असणार. सो दिस मीन्स द आयसोथर्मल प्रोसेस इज आयसोएन्थॅल्पिक प्रोसेस. दॅट इज इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. ओके. नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट फ्लो. आता हे जे काय असणार आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरला कन्सिडर करूया. टुडे आय एम गोइंग टू कन्सिडर ओनली दिस वन. ओके. आज मी फक्त एवढंच कन्सिडर करतो.